بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 مئی ہے 2023۔ آج کی رات 8:15 بجے 8:14 پر 8 سیکنڈ پر پاکستان میں چاند گرہن لگے گا، اور چاند گرہن 8:14 پر 8 سیکنڈ پر ہوگا، جبکہ انتہائی عروج جو ہے وہ 10:22:55 پر ہوگا۔ اس کا چاند گرہن کا اختتام اور نقطہ اختتام جو ہے وہ 6 مئی رات 12:31:40 پر ہوگا۔ 12:31:40 پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، چاند گرہن کے حوالے سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چاند کا لگنا، سورج کا لگنا، چاند گرہن ہونا، سورج گرہن ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آج چاند گرہن کی رات کو اور کل دن کو بھی آپ یہ اعمال کر سکتے ہیں جو اعمال ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اس موقع پر آپ صدقہ و خیرات کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، درود پاک پڑھیں اور نماز خسوف ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب صبر اور نماز کی پیش کر کے اعمال کو آپ اللہ سے مدد چاہیں گے تو انشاءاللہ فوری مدد ملے گی۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی تنگی ہو، تکلیف ہو، حاجت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی ایسے حالات ہوں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نماز سے اور صبر سے مدد مانگی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کیا جائے، نماز پڑھی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے معمولات سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقدس مبارک اعمال سے یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا نذرانہ پیش کرتے، نماز کا عمل پیش کرتے، یہاں تک کہ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں تو حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام وہ نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں، اور ساری رات ذکر اذکار اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، آج ہم اس رات کے وقت آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عجز و انکساری کے ساتھ نماز خسوف وہ ادا کریں 2 رکعتیں، اور نماز عشاء کے بعد نماز خسوف اور اس کے بعد پھر ذکر اذکار، سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، سورہ مزمل شریف کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور چہارکل کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اور خاص طور پہ اس رات کے شائقین علوم روحانیہ کے لیے ایک خاص تحفہ اور خاص گفٹ لے کے میں حاضر خدمت ہوں کہ چاند گرہن کے جو خاص اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جن کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کے روحانی معاملات کے ساتھ تعلق ہے، اس رات کو آپ کون سے اعمال کر کے خود عامل کامل بن سکتے ہیں، وہ ہے نمبر 1، رزق کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے اور رزق میں فراوانی ہو، دولت کی فراوانی ہو، اور ہم خوشحال ہو جائیں، خیر و برکت ہو جائے، قرض چڑھے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں اور رزق بے بہا نصیب ہو جائے، تو پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو گرہن کے اوقات میں 1100 مرتبہ تلاوت کریں۔ 1100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سارے جواب دیں، مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ 1100 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت کریں، یا پھر پہلی آیت 128 اور دوسری آیت 129 کو
बार 129 मरतबा तिलावत कर लें। पहली और आखिरी आयत को 129 बार तिलावत कर लें। पूरा अमल करना चाहते हैं, आमिल कामिल बनना चाहते हैं, तो फिर 1100 मरतबा इन दोनों आयात को तिलावत कर लें। इसके साथ साथ अगर कोई पसंद की शादी के लिए अपने लिए चाहता है, अपने बहन भाइयों के लिए चाहता है, बेटी बेटे के लिए चाहता है, या किसी अजीज के लिए चाहता है, अजीजा के लिए चाहता है, या खुद आमिल कामिल बनने के लिए चाहता है, तो फिर वो पसंद की शादी के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एक मुबारक इस्म है या वदूदो। क्या है? क्या है? या वदूदो। उसे 11,000 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये दरूद पाक कितना पढ़ ले। 11-11 मरतबा दरूद पाक अव्वल आखिर पढ़े और 11,000 मरतबा या वदूदो पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला इसी रात, एक रात में आप आमिल कामिल बन जाएंगे इसके। और इसके साथ तीसरा अमल जो है वो है इम्तिहान में कामयाबी के लिए। जो तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, तो ग्रहण के औकात में वो ये आयत तैयबा 108 मरतबा पढ़ लें। 108 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। इस आयत मुबारका को कितनी मरतबा? 108 मरतबा। या फिर इसके साथ ये आयत मुबारका पढ़ ले, सूरह फतह की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। या फिर सूरह नून वल कलम की पहली आयत मुबारका नून वल कलम यस्तुरून, इसको पढ़ लें। नून वल कलम वमा यस्तुरून, इसको 108 मरतबा। तीनों आयात, इनमें से कोई एक का भी आप अमल कर सकते हैं। सूरह नून वल कलम और पहली आयत मुबारका मैंने जो बताई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। दूसरी आयत मुबारका सूरह फतह की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और तीसरी सूरह नून की, सूरह नून वल कलम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलम वमा यस्तुरून। तो ये आयत मुबारका 108 मरतबा आप पढ़ें। इम्तिहान में कामयाबी के लिए और दीगर अमाल में कामयाबी के लिए बहुत ही जबरदस्त ये वसीफा है। इसी तरह चौथा अमल जो है वो जादू जिन्नात के हवाले से बंदिश के लिए है, बंदिश को तोड़ने के लिए, काट करने के लिए, उस बंदिश के खात्मे के लिए। पहली बात तो यह है कि यह काम आमिलीन का है, और अगर सालिक अपनी रूहानी दर्जे को बढ़ाना चाहता है और मेंटेन करना चाहता है तो मुमकिन है ये खुद उसका पीछा छोड़ दे। इसलिए उस्ताद कामिल हो तो ज्यादा अच्छा है और मुर्शिद हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो फिर ये कैफियत अमल की इस तरह है कि सूरह फलक और सूरतुन नास, सूरह फलक और सूरतुन नास, इन्हें 313 मरतबा ये पढ़ना है। लेकिन इसके लिए अगर 7 मस्जिदों का पानी मुयस्सर हो जाए, 7 मस्जिदों से पानी मुयस्सर हो जाए और वो पानी जमा कर लिया जाए थोड़ा थोड़ा डाल के, तो वो 7 मस्जिदों का पानी इकट्ठा करके उस पर, या फिर बारिश का पानी अगर मुयस्सर हो जाए तो भी ठीक है, ये भी ना हो तो आबे ज़मज़म मिल जाए तो भी ठीक है। अगर तीनों चीजें ना मिले तो फिर चौथा है कि फिल्टराइज पानी हो, उसके ऊपर आप सूरह फलक सूरह नास को 313 मरतबा पढ़कर फूंक मार दें। अव्वल आखिर 13-13 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इसको पढ़ के तो आप पानी पे दम करें और ये मरीजों को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स अमल करना चाहता है तो उसके लिए ये अमल बहुत ही जबरदस्त है, बड़ा लाजवाब है। चहल काफ का, इसे 1002 मरतबा चहल काफ को पढ़ना है।
चहल काफ को 1002 मरतबा आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख कर भी कर सकते हैं। जुबानी याद ना हो तो आप इसको वहां से देख सकते हैं, या टेलीफोन करके भी आप हमारे इदारे से पूछ सकते हैं। पीर अबू नोमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल के टीम से आप इसको दोबारा से भी पूछ सकते हैं अगर समझ ना लगे तो। मोहतरम नाजरीन किराम, इसके साथ साथ या काबेजो, या काबेजो, या काबेजो, ये भी बहुत आलीशान वजीफा है और दुश्मन की नाबूदी के लिए, दुश्मन की हलाकत के लिए, दुश्मन की तबाही के लिए, दुश्मन के सामने आप सीसा पलाई दीवार बनने के लिए और दुश्मन का खौफ खत्म करने के लिए अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो 25,000 मरतबा या कहारो, या कहारो, या कहारो, ये अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक इसम है। आप इसको 25,000 मरतबा विर्द करें। अव्वल आखिर आप 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु, आप मेरे साथ पढ़ लें दुरूद पाक पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु, फिर पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फिर दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फिर दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फिर पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, 3 मरतबा फिर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि। ये विर्द मुबारक आप अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक का कर लें। मोहतरम नाजरीन किराम, चांद ग्रहण की रात को आप मजबूत तरीन आमाल का फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त को जाया मत कीजिएगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर जहालत इंतहाई उरूज पर है कि जी इस रात को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, डिमक हो जाएगा। हामिला औरत के लिए तो बिल्कुल ही अजाब बना दिया जाता है कि आपको कट न लग जाए छुरी से, आपने सब्जी नहीं काटनी, फल नहीं काटना, आपने सोना नहीं है, आपने बैठना नहीं है। और हामिला खातून का जहां उसको अजियतों में मुब्तला किया जाता है, वहां उसके खावंद को भी मुसीबत से दो चार कर दिया जाता है, बिल्कुल अजाब में डाल दिया जाता है। जी आपने रात को चाकू नहीं पकड़ना, आपने फ्रूट नहीं काटना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। वो भी बेचारा सारी रात चल फिर रहा है, बीबी भी सारी रात चल फिर रही है। और ये सारी जहालत पाकिस्तान के अंदर ही है। आप अंग्रेजों को नहीं देखेंगे, अंग्रेज चश्मे लगा के चांद ग्रहण का नजारा कर रहे होंगे, हैं? गैर मालिक के जो लोग हैं आउट ऑफ कंट्रीज, वो चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो तो वो इन चीजों की, ये सारी की सारी भरमार हमारे अंदर भरी हुई है। हम अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरते, चांद ग्रहण से डरते हैं। अल्लाह के रसूल की नाराजगी से नहीं डरते, बल्कि हमारे बड़ों ने, जो घर के अंदर बड़े होते हैं ना वडेरी उम्र के, उन्होंने और ज्यादा उसको हमारे ऊपर नाफज किया हुआ है, फर्ज ऐन करार दिया हुआ है कि चांद ग्रहण को भाई ये नहीं करना। इतना डरा धमका दिया जाता है, इतना खौफजदा कर दिया जाता है, इतना खौफ में मुब्तला कर दिया जाता है। बल्कि भाई आपको तो चाहिए मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कोई किसी किस्म का मामला हो, तो बड़ों का काम है उनकी हौसला अफजाई करना। और इस पर तो बाकायदा तौर पर फरमान है कि अगर कोई अपने किसी मुसलमान भाई को मुसीबत के वक्त तसल्ली दे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसको हौसला दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए बड़े दर्जात रखे, बहुत दर्जात रखे। तो हम तो डरे हुए को और डराते हैं, उसको खौफ में मुब्तला करते हैं, इतना खौफ में मुब्तला करते हैं कि वो बेचारा सुन सुनकर टेंशन का शिकार हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर कहां से कहां चले जाता है। अल्लाह से जो डराना है वो नहीं डराते। कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, ये नहीं डराते। नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह की नाराजगी हो जाएगी, ये नहीं हम डराते। बैनल मुस्लिम वल कुफ्र तरक सलात, ये बात हम नहीं बताते। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ये नहीं हम बताते। ये नहीं बताते कि कुरान से दूरी के नतायज क्या हैं, उलूम इस्लामिया से हट जाएंगे, दीन इस्लाम से हट जाएंगे, उसके नतायज क्या है, ये नहीं बताते। ये बताते हैं कि चांद ग्रहण अगर लग गया बच्चे तो तेरा फिर एंज हो जाना ही, तेरा ब्याह भी नहीं होना।
ہاں جی، اگر تیرا بیاہ ہوا ہے تو تیری بیوی اور تو ساری رات چلتے پھرتے رہو، سورج گرہن ہے تو سارا دن چلتے پھرتے رہو، نہیں میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ متصادم ہے، یہ بدعات ہیں، اور ان بدعات پر یاد رکھو، اگر کسی کے ذہن میں آپ نے یہ خوف ڈال دیا، میری آواز پوری دنیا میں مسلمانوں تک جا رہی ہے، اگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا اور لوگ اس بات پر لگ گئے تو قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ وہ سارے اس بدعت کو اپناتے رہیں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑی رکھیں گے کہ نہیں بڑوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا۔ پھر تو بھئی سگریٹ پینے سے، چاقو چلانے سے، چھری چلانے سے، سبزی کاٹنے سے، فروٹ کاٹنے سے، ڈرائیونگ کرنے سے، کام کاج کرنے سے، چولہا جلانے سے، کچن میں جانے سے، پھر تو سارے انگریز لولے لنگڑے ہو جاتے، سارے غیر مسلم لولے لنگڑے ہو جاتے، ساری غیر قومیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے وہ سارے لولے لنگڑے ہو جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ فوکس قرآن مجید پر کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ پر کرنا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور اس رات کو ان اعمال کو ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔